칼슘의 역할과 혈관 관리의 중요성에 대해 누구보다 잘 알고 있다는 오늘의 주인공. Bonjour, je m'appelle Chanou Récolès, j'habite à la côte, comme vous voyez, à Medelkerk, et je travaille comme mannequin commercial. Et je suis aussi active dans le secteur de diamants. 40대 나이임에도 20대 못지않은 탄탄함으로 현역 모델의 활동을 활발하게 이어간다는 샤누 씨. 한눈에 보기에도 건강미가 넘치는 그녀이지만 알고 보면 건강을 잃을 뻔한 과거가 있다는데요. Un jour, lors d'un examen de santé de routine comme d'habitude, j'ai reçu un résultat montrant que mon taux de cholestérol était élevé. Je me demandais si mon alimentation posait des problèmes, donc j'ai commencé à faire attention en privilégiant des repas bons pour la santé. 평소 건강에 자신이 있었기에 시간이 지나면 자연스레 회복될 것이라 생각하고 대수롭지 않게 여겼답니다. Je pensais que j'étais en bonne santé en fait, et de plus mon taux de calcium était aussi trop élevé. Donc je l'ai demandé à mon médecin traitant et il m'a dit que je prenais trop de calcium. Ça peut être évoqué des maladies vasculaires, donc c'est grave. Donc j'avais beaucoup d'inquiétudes, donc j'ai décidé de trouver des solutions. 잘못된 식습관으로 칼슘 수치가 치솟았고 이는 곧 혈관 건강을 위협했는데요. 그랬던 그녀가 건강을 되찾을 수 있었던 비결은 무엇이었을까요? C'est de la vitamine K2. En raison d'une consommation excessive de calcium par le passé, il fallait empêcher l'accumulation de calcium dans les vaisseaux sanguins. Ensuite, j'ai fait des recherches et j'ai découvert la vitamine K2. Depuis que j'ai commencé à prendre de la vitamine K2, mes taux de cholestérol et de la calcium sont revenus dans la normale. Donc, oui, j'en prends régulièrement. 그녀가 혈관 건강을 위해 챙긴다는 비타민 K2는 어떤 걸까요? Donc la vitamine K2, elle se trouve en grande quantité dans la viande, le beurre, le fromage. Cependant, dans le système microbien intestinal humain, la conversion de la vitamine K2, elle est difficile. Donc ce qui fait qu'elle n'est pas produite dans l'organisme, d'où la nécessité de venir complémenter avec des sources externes de vitamines. Donc actuellement, dans les systèmes d'élevage, les vaches, les porcs et les poules ne se nourrissent pas d'herbes, mais de nourriture à base de céréales, ce qui va rendre encore plus difficile la recherche de la vitamine K2 dans notre alimentation. 1929년 헨리크 담 박사가 실험 도중 우연히 비타민 K를 발견했고 에드워드 박사와 함께 연구를 거듭한 결과 노벨 의학상까지 수상했습니다. 뒤이어 웨스턴 프라이스 박사가 전 세계를 돌아다니며 연구하던 중 비타민 K가 부족한 가공식품을 먹고 자란 아이들의 뼈가 약하고 골절 회복 속도가 더딘 증상을 발견하며 비타민 K2가 혈관에서 칼슘 침착을 막고 칼슘을 뼈로 이동하게 돕는다는 사실을 밝혀냈습니다. 그날 오후 운동을 끝내고 집으로 돌아온 샤누 씨가 식사 준비를 하는데요. Bonjour, entrez, c'était longtemps. Un, trois, d'accord. Oui, ça c'est Yantel en fait. Elle est ma meilleure amie depuis 15 ans et je l'aime bien comme vous voyez. Enchantée, bonjour. J'ai mangé. 오늘의 점심 메뉴는 뭔가요? Donc on est en train de préparer une salade burrata avec des tomates, on aime bien. 샤누 씨의 변화된 식습관은 친구에게도 긍정적인 영향을 줬다는데요. Évidemment que le calcium était uniquement bon, mais grâce à Chanou, j'ai réalisé que trop de calcium peut en fait être mauvais. 혈관 건강을 잃을 뻔했던 그녀의 일상에서 제일 큰 변화는 식습관이었습니다. Tu aimes bien le saumon? 칼슘은 일반 식단으로도 충분히 섭취가 가능하기에 따로 챙기지 않는다는데요. Et est-ce que tu as bien mangé? Oh merci, ça me fait plaisir. Mais j'ai encore quelque chose. Oui. 대신 섭취한 칼슘이 제자리에 자리 잡을 수 있도록 비타민 K2를 챙겨 먹는 것이죠. Donc la vitamine K2, elle joue un rôle important dans la régulation du métabolisme de calcium dans le corps, ce qui va inclure la prévention de la calcification des vaisseaux sanguins. Donc elle agit principalement en activant une protéine qui va empêcher le calcium de se déposer dans les parois des artères et d'autres tissus mous, ce qui va réduire la rigidité artérielle et prévenir la calcification vasculaire. Donc un facteur majeur de maladies cardiovasculaires
y compris l'athérosclérose. 네덜란드에서 추적 관찰한 결과 비타민 K2 섭취량이 가장 높은 군에서 혈관 건강에 긍정적인 변화를 확인했습니다. 벨기에에서 비타민 K2는 약국에서 흔히 볼 수 있는데요. 비타민 K2가 혈관 건강, 뼈 건강, 두 마리 토끼를 잡는 방법 중 하나로 인기랍니다. 실제 벨기에 중년 여성들은 비타민 K2를 꾸준히 챙기고 있었는데요. J'ai découvert la vitamine K2 grâce à une recommandation d'une amie. Je l'ai consommée pendant environ 3 mois et il me semble que cela aide ma santé vasculaire, dont je continue à prendre régulièrement. 혈관 건강을 챙기는 것이 일상인 벨기에 사람들. 혈관 강국이 된 데에는 분명한 이유가 있었습니다. Sur également les régimes alimentaires occidentaux, dont la Belgique reste pauvre en vitamine K2, d'où l'intérêt d'une éventuelle supplémentation. Et est enrichi, donc c'est très important de manger des légumes verts, mais voilà, si on n'a pas assez une alimentation assez équilibrée, malheureusement il faut l'apporter par la supplémentation de vitamine K2. 디저트의 나라 벨기에에서 찾은 슈퍼푸드는 바로 비타민 K2였습니다. 다시 돌아온 대한민국. 엄마 같이 가. 이제 그만 올라가자. 사랑아, 빨리 와. 얼마나 좋은데 여기. 아니 그냥 눈으로 봐도 이쁜데 뭐하러 위까지 올라가. 아, 좋다. 낙엽도 좋고 공기도 좋고. 아, 신선해. 기분 좋아. 아직 산행보다는 사진 찍기가 더 재미있을 나이죠. 사랑아, 너 안 올라오고 있었어? 한참 찾았네. 아니 근데 엄마 안 힘들어? 전에 아팠던 거 거짓말 아니야? 야, 내가 뭐 딸한테 거짓말을 왜 하겠니? 근데 이제 예전의 내가 아니야. 나 이제 강철 체력이야. 가자. 오케이. 건강해 보이기만 하는 경진 씨에겐 과연 어떤 사연이 있는 걸까요? 30대면 사실 돌도 씹어먹을 나이잖아요. 회사에서 하는 정기검진에서 골다공증이 발견되었어요. 의사 선생님께서도 이렇게 젊은 여성이 뼈 상태가 이렇다 하는 거는 너무 놀라운 일이다. 지금 당신 뼈 상태는 70대 노인 상태다. 30대 젊은 나이였기에 골다공증 진단을 쉽게 받아들일 수 없었다는 경진 씨. 하루라도 빨리 벗어나고 싶은 마음에 과량의 칼슘 보충용 제품을 챙겼다는데요. 그런데 이러한 행동이 화를 불러왔습니다. 그렇게 하면 뭐 당연히 뭐 몸도 좋아질 거라고 생각했는데 몇 년 후에 또 고혈압과 고지혈증이 찾아왔죠. 위의 혈압이 175까지 올라가서 골다공증에 이어 혈관 질환에도 적신호가 켜졌습니다. 어우 시원하다. 그래도 오길 잘했지? 응. 얼마나 좋아, 시원하고. 좀 시원하네. 혈관 건강을 챙기기 위해 운동이 끝나고 나면 챙기는 것이 하나 있다는데요. 꾸준히 지켜오고 있는 경진 씨만의 루틴이랍니다. 비타민 K2인데요. 골다공증을 겪으면서 칼슘 보충용 제품을 너무 많이 챙겨 먹는 바람에 칼슘이 혈관에 쌓이는 그런 문제가 생기더라고요. 그런데 비타민 K2가 혈관에 있는 그 칼슘을 뼈로 보내주는 데 도움이 된다는 얘기를 듣고부터 제가 챙겨 먹기 시작했죠. 비타민 K2가 혈관 건강에 어떤 도움이 된 걸까요? 칼슘 섭취량이 많고 뼈의 칼슘 유실량이 높은 골다공증 여성의 경우 심혈관 질환의 위험성이 3.9배나 높은 것으로 나타났는데요. 뿐만 아니라 뼈로 가지 못한 칼슘은 몸 곳곳에 침착이 되면서 석회화를 일으키게 됩니다. 바로 이때 비타민 K2가 혈액 속 칼슘을 뼈로 보내서 붙이는 역할을 하면서 또한 혈관에 쌓인 칼슘 또한 빼내는 역할을 하게 됩니다. 한 연구에선 비타민 K2 섭취가 관상동맥 석회화 감소에 도움이 된다고 밝혔는데요. 실제 검은 점처럼 박힌 석회 덩어리가 깨끗하게 사라진 것을 확인할 수 있었습니다.
우와, 이게 어떻게 된 일인가요? 등산할 때와는 완전 다른 모습입니다. 아, 제가 좀 유연해요. 발레 하고 있어가지고. 이번엔 내가 엄마한테 운동을 하나 알려줄게. 좋아. 업, 다운을 할 건데 업 했을 때는 몸의 중심이 앞으로 종아리가 위로 당겨 올려지는 느낌이 있어요. 와. 하고 다운 천천히 하고 뒤로도 그러면서 이거 땀난다. 해서 맷돌을 이렇게 돌려줘. 이거 그대로 가만히 묶어두고 움직이면 소용이 없어요. 코어에 힘이 들어가. 사실 저희 외할머니께서 일찍 돌아가셔서 똑같이 되실까봐 좀 사실 많이 무서웠어요. 어렸을 때부터. 이렇게 제가 운동을 하니까 그런 거를 엄마한테 알려줘서 좀 더 건강해지셨으면 좋겠어서. 딸과의 운동이 끝나고 서둘러 식사 준비를 해보는데요. 오늘의 메뉴는 월남쌈! 형형색색의 채소들이 가지런히 자리 잡힙니다. 사랑아, 이리 와, 밥 먹자. 와우. 진짜 맛있겠다. 완전 건강 식당이지. 그러게. 그거 어떻게 입에 넣으려고 그래? 보여줘? 오. 와우. 와, 한 쌈 제대로 먹습니다. 우리가 먹는 일반 식단으로도 하루 칼슘은 충분히 섭취가 가능합니다. 자, 이제 밥도 먹었으니까 비타민 K2 먹어야지. 대신 비타민 K2는 꼭 챙긴다는 경진 씨. 엄마 이제 우리 이렇게 계속 건강 챙기면서 살자. 그래. 그럼 우리 내일도 산에 가는 거야? 조금만. 오늘보다 좀 낫지. 알겠어. 경진 씨에게 있어 비타민 K2는 혈관 건강 지킴이인 셈이네요. 비타민 K2는 칼슘이 혈관에 쌓이는 것을 막아 관상 동맥 질환의 위험을 감소시키는 데 도움을 줍니다. 비타민 K2가 부족한 상태에서 칼슘만 섭취하게 되면 칼슘이 뼈로 가지 못하고 혈액 내에 있다가 혈관벽에 쌓여서 동맥 경화와 같은 심혈관 질환을 일으킬 수 있고요. 각종 장기나 신체 내에 석회화돼서 질병의 원인이 될 수 있습니다. 한 연구에선 만성질환 환자에게 비타민 K2와 D를 섭취시킨 결과 관상동맥 석회화 증가율이 낮아진 것을 알 수 있었고, 완경기 여성을 대상으로 섭취시킨 결과 혈관 경직도가 대조군에 비해 크게 감소한 것을 확인할 수 있었습니다. 혈관 건강을 개선하고 싶은 주부들을 위해 슈퍼푸드 프로젝트를 진행했습니다. 일단은 거북목이 불편했고요. 그리고 어깨 결림이 있었고 골반 털어졌고 그리고 무지외반 움직임에 자유롭지가 않죠. 뭐 결린다든지 뻐근하다든지 불편하죠. 통증도 있고. 우선 주부들의 골밀도 상태를 파악하기 위한 검사를 진행 후 2주간의 균형 잡힌 식사와 꾸준한 운동을 진행하고 혈관과 뼈 건강에 도움이 되는 비타민 K2를 챙겼습니다. 2주의 시간이 지나고 그들에겐 어떤 변화가 찾아왔을까요? 체험전과 동일한 검사를 진행했는데요. 골밀도를 나타내는 T스코어가 두 사람 모두 개선되었음을 확인할 수 있었습니다. 혈관에 칼슘이 쌓이지 않게 도와주는 비타민 K2, 조금 더 건강하게 먹는 방법이 있을까요? 비타민 추출 방법에는 두 가지가 있습니다. 화학 용매를 활용한 핵산을 활용하는 방법과 용매가 잔류하지 않는 저온 초임계 추출법이 있습니다. 저온 초임계 추출법은 화학 추출법과는 달리 원물을 번영시키지 않기 때문에 영양성분의 활성도가 증가하고 더 높은 황산화 효과를 나타냅니다. 따라서 초임계 여부를 확인하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 조금 더 똑똑하게 먹는 방법은 무엇일까요? 비타민 K2는 칼슘을 혈액에서 뼈로 이동시키기 때문에 비타민 D가 함께 함유된 제품을 고르시는 것이 좋습니다.
만약 항응고제 등 의약품 복용 중인 경우에는 전문의와 상담한 후에 섭취하시길 바랍니다.